write event driven javascript program to calculate area of circle आणि write event driven javascript program to display table of given number. This is given for homework. तर तुम्ही हे दोन्ही प्रोग्राम केलेत असं मी एक्सपेक्टेड करते. नसेल केले तुम्ही तर आपण नंतर घेऊयात, पण जोपर्यंत तुम्ही करत नाही तोपर्यंत ते दोन्ही प्रोग्राम आपण तसेच ठेवूयात. ठीक आहे, परत एकदा रिवाइज करूयात आपण. राईट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू चेक वेदर गिवन नंबर इज पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह 0 आपण घेतला. देन राईट इव्हेंट ड्रिव्हन जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू ॲक्सेप्ट प्राइस, दिस इज ऑल्सो कम्प्लिटेड. Then write event driven JavaScript program to check whether the given number is odd or even. Is it completed? In our lecture, check whether the given number is even or odd. Just tell me fast. It is even when it is divisible by 2, then it is even, otherwise it is odd. घेतलेला का आपण प्रोग्राम हा even odd? तुम्हाला आठवत नाहीये का? Have we completed this one even odd? Okay, घेतलाय. Okay, fine. Next one is write event driven JavaScript program to display all even numbers between 1 to 100. That we have completed. Write event driven JavaScript program to display all odd numbers between 1 to 100. That is also completed. Then next one is what? To find maximum of 3 numbers. Okay, that we will take afterwards. Then just see the next one. Write JavaScript program to check whether the given number is less than, greater than or equal to 100. This one is exactly similar to positive, negative or 0 number that we can see right now. Then this one is what? Write JavaScript program to display square and cube of given number. This we have completed. Then area, this is for homework. Then sum of first n number, that is remaining. And next one is what? Write event driven JavaScript program to display. This is also given for homework. Okay, let us see first this one, then we'll switch to this one, sum of first n number and then maximum of 3 numbers. ठीक आहे, स्टार्ट करूयात आपण. प्रोग्राम स्टार्ट करूयात. रिप्लाय करा जरा. प्रोग्राम आपण स्टार्ट करूयात. नोटपॅड प्लस प्लस विंडो आपण ओपन केली. तर नोटपॅड प्लस प्लस मध्ये आपण काय करूयात, आधीचा एक प्रोग्राम जो असेल तो आपण काय करूयात, त्याचं हेडिंग पार्ट कॉपी करूयात आणि पेस्ट करूयात. ओके, सो मेनी प्रोग्राम्स आर इन ओपन मोड. सो फर्स्ट वी क्लोज सम ऑफ देम so that you can see the screen more clearly. Okay, we just close some of the programs. Fine. Okay, file, new, start with new program. So first we just see positive negative number. Where is our program? This is our positive negative number. We just copy this program as it is, Control C, and in new window we just paste it here. Okay, what is our program right now? Just observe this slide. Write JavaScript program to check whether the given number is less than, greater than or equal to 100. So in positive negative number, what we have checked there, check whether the given number is positive, negative or 0. Now instead of that, we have to just check whether the number is greater than 100, less than 100 or equal to 100. So for positive we just checked here less than, greater than 0. Instead of that, we have to just check whether it is less than 100, greater than 100 or equal to 100. हा प्रोग्राम आणि पॉझिटिव्ह निगेटिव्हचा प्रोग्राम खूप सिमिलर आहेत. पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह मध्ये आपल्याला काय चेक करायचं आहे की नंबर जर लेस दॅन 0 असेल, ओके, तर नंबर निगेटिव्ह आहे. इफ इट इज ग्रेटर दॅन 0 देन नंबर इज पॉझिटिव्ह, अदरवाईज नंबर इज 0. तर आपण काय करत होतो बघा, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह आणि 0 नंबर आपण जसं चेक करतो तसंच आता आपल्याला काय चेक करायचंय की नंबर लेस दॅन 100, ग्रेटर दॅन 100 का इक्वल टू 100 आहे. पॉझिटिव्ह निगेटिव्हचा नंबर मी जसा आहे तसा कॉपी पेस्ट केलाय. तो आधी आपण काय करूयात, सेव्ह करूयात. फाईल, सेव्ह. ठीक आहे, आता सेव्ह ॲज युजल आपण आपल्या फोल्डरमध्ये सेव्ह करूयात. इन आवर प्रोग्राम्स फोल्डर. नेम ऑफ दिस प्रोग्राम इज व्हॉट, लेस, ग्रेटर or equal to 100.
.html. तुम्ही कुठलंही नाव देऊ शकता प्रोग्रामला, फक्त आयडेंटिफिकेशनसाठी आपण असं दिलंय. वी जस्ट सेव्ह दिस प्रोग्राम. जस्ट ऑब्झर्व हिअर, it is displayed into the color. Once you save it displays different color, so that it is easy to find out the errors into the program. Now just observe this program. Designing part is as it is. Enter your value. So we take one text box to enter the value, then one button to check positive negative. Instead of that, what we have to do here now, instead of check positive negative, we have to just display here check it is less, greater or equal to 100, or equal to 100, equal to 100. असं टेक्स्ट बटन वरती आपल्याला असं टेक्स्ट डिस्प्ले व्हायला हवंय. अँड व्हेन वी क्लिक ऑन क्लिक, ओके, देन वी कॉल द चेक फंक्शन. सो दिस इज ॲज इट इज. तुम्ही फंक्शनला कुठलंही नाव देऊ शकता. So on click is equal to check is as it is. Value is equal to, we just change the value so that it displays it into the on the button. Then just observe this function part. मला वाटते मागचं परत सगळं रिवाइज करायची गरज नाहीये. याचं मिनिंग काय की जेव्हा आपण बटन क्लिक करू तेव्हा तो कुठल्या फंक्शनला जाणार आहे, चेक फंक्शनला जाणार आहे. सो दिस इज आवर चेक फंक्शन इनटू द स्क्रिप्ट टॅग. So there is one variable a is equal to form1.t1.value. This is also as it is. Name of form is what? Form1. Name of text box is what? T1. Then if a is greater than 0, instead of that what we have to put here? This is very simple. Someone just tell me. आपल्याला काय चेक करायचं आहे की नंबर 100 पेक्षा लेस आहे, ग्रेटर आहे का 100 आहे. So what is the condition here? If a is what? Just tell me fast. What we have to put here to check the condition? This is also very simple. Just someone tell me. Are you there? all of you. करावं लागेल आपल्याला चेक करायचे की नंबर लेस दॅन 100 आहे, ग्रेटर दॅन 100 आहे का इक्वल टू 100 आहे. अरे लक्षात येते तुमच्या सगळ्यांच्या? समजतंय का? एवढं डिफिकल्ट आहे का? अजिबात डिफिकल्ट नाहीये. 100 आपल्याला वी हॅव टू जस्ट सेट देअर 100 कंडिशन, राईट. सो to check it, if we put the condition here a is greater than 100, what it means? Alert, number is, now instead of positive, what is here? Number is greater than 100, greater than 100. Getting? If your a is greater than 100, then alert box number is greater than 100. Similarly here we just put here 100, a is less than 100, else if a is less than 100, number is, instead of negative, what should be here? Number is less than 100. Otherwise number is 0. Instead of that what should be here? Unmute करून सांगा मला कोणीतरी. Number is what? Just tell me. Number is what? Instead of 0 what should be here? Yes, right. Is equal to 100, or number is 100. Number is equal to 100. Getting? Now we just save this program and we execute it. This is simple. It is very similar to your पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह और 0 नंबर. फक्त याच्यातून तुम्हाला काय लक्षात ठेवायचं आहे की जर एक्झामला थोडंसं फिरवून क्वेश्चन तुम्हाला विचारला तर अकॉर्डिंगली यू हॅव टू चेंज दॅट प्रोग्राम so that we just take the revision of all these programs. कधी कधी पॉझिटिव्ह निगेटिव्हचा प्रोग्राम येईल, कधी कधी काय होईल 100चा प्रोग्राम येईल तुम्हाला. आता हेडिंग तसंच राहिलं बघा, असं माझ्याकडून बऱ्याच वेळेस होईल. पण तुम्ही काय करा, अकॉर्डिंगली जसं तुमचा प्रोग्राम असेल तसं हेडिंग काय करा, चेंज करा. टू चेक नंबर इज लेस, ग्रेटर or equal to 100. Again we save the program and now here we just refresh it. Okay, program to check number is less, greater or equal to 100. Now we just put the value here. Suppose our value is 12. Now when we click this button, okay, we just increase the size of browser so that it is more visible, more clear to you. So suppose we enter the number 12 here. So check less, greater or equal to 100. When we click this button, number is less than 100. Getting? Okay. Then suppose we enter here 122 and we click the button check
whether it is greater less, number is greater than 100. Getting all of you. And when we enter here 0, now not 0, 100, now it should display the number is equal to 100. This is our program. Getting everyone? पटकन रिप्लाय करा. नेक्स्ट प्रोग्राम आपण स्टार्ट करू. काय क्वेरी असेल तर ओके, काय क्वेरी असेल तर लगेच विचारा. इज देर एनी क्वेरी इन दिस प्रोग्राम? ओके, आपण नेक्स्ट प्रोग्राम लगेच स्टार्ट करूया. सोपा आहे. पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह तुम्हाला समजलं असेल तर हा प्रोग्राम समजायलाच हवा. आता नेक्स्ट प्रोग्राम बघा. ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट वन. विच वन इज रिमेनिंग? राइट इव्हेंट ड्रिव्हन प्रोग्राम टू फाइंड मॅक्सिमम ऑफ 3 numbers. Getting maximum of 3 numbers. 3 numbers are there and we have to just check which one is greater, which number is greater number. So just observe the screen. We just copy this, Control C, okay, and we just paste it here. Now enter value. Okay, before that, okay, Control Z. We save this program. It is already saved. Now we just save as. We just make the copy of it and we just give the name maxof3.html. तोच प्रोग्राम मी सेव्ह ॲज केला, त्याची एक डुप्लिकेट कॉपी तयार केली. आपल्याला मॅक्झिमम ऑफ 3 नंबरचा प्रोग्राम तयार करायचा आहे आणि मी सेव्ह क्लिक केलं. फोल्डर तेच आहे. आता इथं 2 वेगवेगळे प्रोग्राम असणार आहेत आपल्या फोल्डरमध्ये. जस्ट ऑब्झर्व हिअर, दिस इज लेस दॅन ग्रेटर दॅन 100 आणि त्यालाच मी सेव्ह ॲज करून काय केलं, मॅक्स ऑफ 3 नंबर. सो दिस वन इज देअर मॅक्स आणि हा मी सेव्ह ॲज केला आहे. सो वी जस्ट चेंज इन टू दॅट प्रोग्राम. नाव वी जस्ट कॉपी दिस. आधीसारखं मी हे केलेलं नाही आहे, फक्त आपला हेडिंग पार्ट कॉपी नाही केला मी, पूर्ण प्रोग्राम सेव्ह ॲज केला आहे. लक्षात येते सगळ्यांच्या? आणि त्याच्यामध्ये मी चेंजेस करते. आता बघा, एंटर युअर व्हॅल्यू आपण 1 म्हणूयात, एंटर युअर व्हॅल्यू 2 म्हणूयात, एंटर युअर व्हॅल्यू 3 म्हणूयात. ओके, नेम ऑफ टेक्स्ट बॉक्स इज वॉट? T1. Then name of text box is what? T3. Getting all of you? 3 text boxes are there. First text box to enter first value, second text box to enter second value, third text box to enter third value. Why we require the 3 values? Just observe the question here. Write event driven JavaScript program to find maximum of 3 numbers. Okay, 3 नंबर मधला मॅक्झिमम नंबर आपल्याला डिस्प्ले करायचा आहे. तर त्याच्यासाठी आधी आपल्याला 3 नंबर युजरकडून ॲक्सेप्ट करायला हवेत. सो दॅट वी रिक्वायर हिअर 3 टेक्स्ट बॉक्सेस अँड सपोज बटन इज हिअर अँड लेबलिंग फॉर दिस बटन इज वॉट? सपोज फॉर एक्झाम्पल check max. Okay, and when we click the button it goes to the check function. Designing part, getting all of you? Designing part. Now heading is what? This is not our heading now. Your heading should be what? To check number. Instead of that, to check max number. Okay, and this is your designing part. Now we just switches to the function. This one म्हणजे जेव्हा आपण हे बटन क्लिक करू तेव्हा तो कुठं जाणार आहे? चेक फंक्शनला जाणार आहे. अँड दिस इज आवर चेक फंक्शन. इथं चेक होईल. आपण फंक्शन का घेतोय? कारण आपल्याला इव्हेंट ड्रिव्हन प्रोग्राम करायचा आहे. म्हणजे याचं मिनिंग आहे की जेव्हा मी बटन क्लिक करेल तेव्हा आउटपुट आलं पाहिजे. दॅट्स वाय वी रिक्वायर देअर फंक्शन्स. दिस इज कॉल्ड ॲज इव्हेंट हँडलिंग इन JavaScript. So on click is an event. It means that when we click it, it goes to the check function, and this is the syntax to include the function into the JavaScript. So here how many variables we have to declare? We have to declare 3 variables A, B and C. For what? 3 values. First value is there into the first text box. Name of text box is T1, T2 and T3. Then for second text box we just copy this, Control C, and we just paste it here. Your second variable is what? B. Now we just store the value of second text box into the B variable, and then next one what is there? Now here C form1 dot T1 dot T3 dot value. So what it means? Value of first text box is stored into the A variable. Value of second text box is stored into the B variable. Value of third text box is now stored into the C variable. Now we have 3 variables here, A, B and C. Then we have to just check which number is maximum number. So for that our first condition here is what? When the number is maximum A from ABC, when A is greater than B as well as greater than C,
then A is maximum. Am I right? When B is maximum, when it is greater than A as well as it is greater than C, then B is maximum, and when C is maximum, when it is greater than A as well as B, then C is maximum. So let us start with the first condition. A is greater than B. मॅथ सारखं असं यूज करू शकत नाही तुम्ही प्रोग्रामिंग मध्ये. कीप इन युअर माइंड दिस इज रॉंग इन प्रोग्रामिंग. सो हाऊ वी हॅव टू राईट द कंडिशन हिअर. A is greater than B. ओके, इट मीन्स दॅट जर A B पेक्षा ग्रेटर असेल तर A मॅक्झिमम असू शकतो का? नो, इट शुड बी, इट मस्ट बी ग्रेटर दॅन C also. So to check more than one conditions at a time, what is our operator? Our operator is what? AND operator. Do you remember AND operator? AND is a logical operator. It is used to check more than one conditions at a time. So we have to just check two conditions here. A is greater than B as well as A is greater than C, and so that we use here AND operator. लक्षात येतंय? A is greater than B असेल आणि A is greater than C असेल. जर दोन्ही कंडिशन ट्रू असतील तर कुठला नंबर मॅक्झिमम असेल? जस्ट टेल मी समवन, विच नंबर इज मॅक्झिमम? समवन टेल मी विच नंबर इज मॅक्झिमम नंबर? A is maximum, right? So what we have to write here? A is number, no, A is what? Maximum number. A is maximum number. That much getting all of you. A कधी मोठा असेल जर तो B आणि C पेक्षा ग्रेटर असेल. आता हीच कंडिशन मी काय करते, कॉपी करते. ओके, आता B मोठा आहे का चेक करायचं आहे आपल्याला, आणि ही कंडिशन मी काय करते इथं पेस्ट करते. आता B कधी मोठा असणार आहे? इफ B इज ग्रेटर दॅन व्हॉट? C as well as B is greater than what? A. B is greater than C as well as B is greater than A. Then which number is maximum? B is maximum number. Okay, B is maximum number, and the remaining part we just delete here. Okay, B is maximum. Else now just tell me, is it there any need to check the third condition to check whether the C is maximum or not? आता C साठी काय कंडिशन यूज करावं लागेल आपल्याला? C कधी मॅक्झिमम असेल? जस्ट टेल मी. C is maximum number. बघा इथं काय केलंय आपण? A greater than B and A greater than C, then A is maximum. Else if म्हणजे हे नसेल तर पुढचं चेक कर. B is greater than C and B is greater than A, it means that B is maximum. Then when the C is maximum, else if in bracket C is greater than A and C is greater than B, then C is maximum. पण ही कंडिशन द्यायची गरज नाही. जसं आपण पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह झिरोला करतो, पॉझिटिव्ह नाही निगेटिव्ह नाही म्हणजे नंबर झिरो आहे. Same logic is applied here. If A is not maximum number, B is also not maximum number. It means that C is maximum number. So that no need to check this condition. Getting all of you? And we just save the program. So this is the programming logic to check the maximum number from the given three numbers. So in this way we write the program. Now let us check whether it executed there or not. So see, this is your programming logic. That this program I think we have covered in 11th also. Am I right? घेतला होता का आपण 11th मध्ये? We just save this program. This program is also there for 12th. Keep in your mind for 5 marks. मी जेवढे प्रोग्राम्स रिपीट करतेय ते सगळे प्रोग्राम्स तुम्हाला 12th मध्ये आहेत 5 मार्क्ससाठी, जरी ते 11th मध्ये झालेले असतील तरी सुद्धा. ओके, प्रोग्रामचं लॉजिक समजलं का मला सांगा, मग आपण एक्झिक्यूट करूयात. कोणाला काही क्वेरी असेल तर विचारा, आणि विचारा रे, पण खरंच विचारा. काय होतंय, खूप वेळ मी तुम्हाला विचारा सांगा असं नाही बोलू शकत. आपल्याला विदिन टाइम पिरियड आपल्याला थोडंसं पटपट घ्यावं लागेल, कारण आपल्याकडे एवढा वेळ नाही, 2च लेक्चर आहेत आपल्याकडे. ओके ठीक आहे, प्रोग्राम समजले सगळ्यांना. आता प्रोग्राम आपण एक्झिक्यूट करूयात. नेम ऑफ आवर प्रोग्राम इज व्हॉट? मॅक्स ऑफ 3.
So we just execute it, open with Google Chrome. Fine. So see here, 3 text boxes are here. So we enter the first value 23, second value here is 45, and the next value is 90. So right now just tell me which number is maximum. Which one is maximum? A, B or C? C, right. So we click here. Now see, observe here, C is maximum number. But what is the problem here? When we are the programmer right now and user is different for this program. आपण प्रोग्राम तयार करतो आपल्यासाठी, आपण प्रोग्राम नाही तयार करत. आपण नेहमी सॉफ्टवेअर का तयार करतो? दुसरं कोणीतरी यूज करणार असतं ते सॉफ्टवेअर. So that software, that program can be used by end user, by someone else, so that when this window is displayed to the end user and that user didn't know anything about your programming logic, and when it is displayed to that user, C is maximum number. So end user couldn't get what is meant by C here. So instead of this C, there should be a 90 value. Getting all of you? असं नाही आलं पाहिजे C is maximum. याला इथं काही समजते का? A काय, B काय आणि C काय? स्क्रीनवरती एंड युजर फक्त स्क्रीन यूज करणार आहे. आपला प्रोग्राम दिसणार आहे का? आपण कुठलंही सॉफ्टवेअर यूज करतो तर त्या सॉफ्टवेअरच्या पाठीमागचं प्रोग्रामिंग लॉजिक आपल्याला दिसतं का स्क्रीनवर? कधी नाही दिसत. ते सगळं बॅक साईडला एक्झिक्यूट होत असतं. सो सेम हिअर we have to think like that. We are the programmer and someone else can use this our program. Someone end user is using our program, so that C is maximum number. It should not like this. How we have to display it? We have to display the value of this variable. So just observe what we have to do. Don't confuse. Syntaxes are very important. So whatever we include into the double quotation mark, so A is maximum number, so it displays this string as it is, whatever included there into the double quotation mark, so that we just remove this double quotation and we include the double quotation here. So observe here, A is maximum number. So when we include A before or without double quotation, then it means that it displays the value of this variable. So after this we just include here plus. Now observe this one. आता काय डिस्प्ले होणार आहे? A plus is maximum number. So just observe, A is a number. A म्हणजे A नाही, अल्फाबेट A नाही. आपण A व्हेरिएबल डिक्लेअर केलाय आणि त्या व्हेरिएबल मध्ये आपण काहीतरी व्हॅल्यू स्टोअर करतोय. तर ती व्हॅल्यू इथे येणार आहे. बिकॉज राईट नाउ मीनिंग ऑफ A is not A alphabet. Meaning of A is it is a variable, and when we put this A like this, it means that value of A. So value of A is number, and plus here not used for addition because number plus string it returns the string. एका नंबर मध्ये आपण अल्फाबेट ऍड नाही करू शकत, म्हणून इथं A काय असणार आहे? नंबर असणार आहे आणि त्याला अटॅच काय होणार आहे? स्ट्रिंग अटॅच होणार आहे. So plus here is used for the concatenation purpose, not for the addition. म्हणजे हे डिस्प्ले होताना कसं होणार आहे? A ची व्हॅल्यू आणि त्याला पुढे ही स्ट्रिंग, म्हणजे बरोबर सेंटेन्स तयार होईल. सपोज A तुमचा 40 असेल, 40 is maximum number, and when B is maximum, here also what we have to do, we have to write the syntax like this, B plus is maximum. याचा अर्थ एवढाच आहे की इथं C ची, A ची, B ची व्हॅल्यू डिस्प्ले होईल. ABC नाही डिस्प्ले होणार, कारण आपण त्याला डबल कोट मधून बाहेर काढले आणि जे काही डबल कोट मध्ये असेल त्याला आपण स्ट्रिंग म्हणतो आणि ती जशी आहे तशी आपल्याला आउटपुट मध्ये डिस्प्ले होईल. आता मी हे सेव्ह केलं, प्रोग्राम तोच आहे. मुद्दाम आधी मी ते डबल कोट मध्ये घेतलं होतं की दोन्हीतलं मीनिंग तुमच्या लक्षात यायला पाहिजे. ज्यावेळेस A ला डबल कोटेशन नसतं, B ला, C ला, व्हेरिएबलला, एनी व्हेरिएबलला, तर जेव्हा आपण ते डॉक्युमेंट डॉट राईटमध्ये आणि अलर्टमध्ये घेतो, ॲट दॅट टाइम इट ऑलवेज द इट डिस्प्लेज द व्हॅल्यू ऑफ दॅट व्हेरिएबल, अँड व्हेन वी जस्ट कीप इट इन टू द सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन, इट डिस्प्लेज द स्ट्रिंग ॲज इट इज. सो ऑब्झर्व नाउ द प्रोग्राम. वी जस्ट रिफ्रेश द प्रोग्राम. नाउ फर्स्ट व्हॅल्यू इज 56, second value is what? 78, and third value is what? 89.
and we just click the button here. Now instead of 78 we just put it here 788, and now just click the button check max. So see here 89 is maximum number. Okay, this is wrong. Okay, we'll see why it displays the wrong value. Just observe this 56, 78 and 89. Now just click check max. Just observe this one, 89 is a maximum number. आधीच्या प्रोग्राम मध्ये आपलं काय येत होतं, C is maximum number. Instead of that now it displays the value 89 is maximum number. Getting this syntax. Okay, now suppose if we put here 78 and suppose 561, and then we click the check maximum number, then also it displays 89 is maximum number. Someone just tell me what is the wrong in our program. So because of that it displays here every time 89 89 89. Someone just tell me काय एरर आहे, सांगा मला कोणीतरी सांगू शकेल का कोण. काय हां सानिका, लेस दॅन 100. पण तसं काही नाही आहे. आपलं प्रोग्रामिंग लॉजिक काय आहे बघा, ए बी पेक्षा ग्रेटर असेल आणि ए सी पेक्षा सुद्धा ग्रेटर असेल तर ए मॅक्झिमम असणार आहे. आणि आपण सी मॅक्झिमम कधी सांगतोय, जर ए पण मॅक्झिमम नाही बी पण मॅक्झिमम नाही, एल्स इफ दिस देन डू दिस, एल्स इफ दिस देन डू दिस. एल्स मीन्स व्हॉट, दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू, दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू, देन डिस्प्ले दिस. बाकी कोणाला आठवते का जरा सांगा मला, लास्ट इयरचे स्टुडंट काय राहिले आपलं. कोणाला आठवत असेल तर बघा काय होतं. आपण जो टेक्स्ट बॉक्स घेतो, that text box is used to accept number as well as string. So this is the hint for all of you. Now just tell me what we have to put there, which function we have to add so that it checks the condition properly. Getting idea? Yes, right, parseInt. So because when we use the text box and prompt box, that boxes are also used to accept the textual data also. So whatever your value is there, that we have to convert first it into the number. So, and to convert it into the number we have to use the parseInt function here. So we have to put here parseInt function so that it parses the value into the integer, or in simple sentence it converts the given data into the number, into the integer number or into the floating point number. Now just observe what are the changes here into the program. parseInt मध्ये ब्रॅकेट मध्ये आपण टेक्स्ट बॉक्स 1 ची व्हॅल्यू घेतली, म्हणजे याचं मीनिंग आहे इथं जे काही व्हॅल्यू असेल ती इंटीजर मध्ये कन्वर्ट होईल आणि ए व्हेरिएबल मध्ये स्टोर होईल. सेम फॉर बी अँड सी. नाउ लेट अस चेक whether it displays the correct output or not. So where is our program? This is our program. Just refresh this. Now just observe, first value is 123, second value is 32 and third value is 56. Now which one is maximum? A is maximum or 123 is maximum. Now check max, 123 is maximum. लक्षात आलं सगळ्यांच्या काय राहिलं होतं आपलं. Getting all of you. Now suppose for example instead of minus 123 we put here plus 1, instead of plus 123 we just used here the minus 123. Now which one is maximum? Just tell me which one is maximum. Right, 56 is maximum. Let us check whether it displays correct answer or not. See here, 56 is a maximum number. Only because of parseInt it just displays the third value as a maximum. Now our program is perfect. Now it is correct. So whenever you want to handle the, see the changes on the screen. मी बोलतीये, तुम्ही screen पण check करा. So whenever you want to handle the numbers, every time you have to use either parseInt or parsefloat. Now one more point here is, suppose for example T27 same numbers are here and we just keep it as a 89 like this. Okay, now which one is maximum? C is maximum and 0.00. But because of parseInt, now just let us check which one is maximum. 327 is maximum. Why? So if we use here instead of parseInt
which function we have to use here? Which one? Parse float. Getting all of you? पार्स फ्लोटनी काय होईल? फ्रॅक्शन पार्टमध्ये कन्वर्ट होईल. ओके, आता पार्सिंटचं मी फक्त पार्स फ्लोट केलं फॉर एक्झामिनेशन. जस्ट रिमेंबर नथिंग इज मेन्शन देअर इन टू द क्वेश्चन, सो दॅट if we use parsing then also it is okay. If you use parse float then also it is okay. Just remember, if anything is mentioned there into the question, then you have to follow that. If the question is like that, accept 3 fractional number, then it means that you have to use the parse float there. Otherwise parsing is also okay. So we just save the program and we just refresh it now. And now we use the fractional numbers here. Suppose first number is 12.12, okay, then second number is 12.45 and third number is 12.90. now it should display the 12.90 as a maximum number. See here, 12.9 is a maximum number. Getting? सगळ्यांच्या लक्षात आलं? Is it clear to all of you? Clear? Shall we switch to next program? I will send you all the programs, no problem. Okay, fine. सगळं क्लिअर करते मी तुमचं. इंटिजर फ्लोट वगैरे कधी घ्यायचं, काय करायचं. क्वेरी असेल तर पटपट सांगा मध्येच, कारण तो प्रोग्राम संपला की संपला, मग आपण नेक्स्ट प्रोग्रामला स्विच होतो ना. त्यामुळे मध्ये जर तुमची काही क्वेरी असेल तर लगेच विचारत चला. ठीक आहे? ओके, आपण नेक्स्ट प्रोग्रामला स्विच होऊयात. सो फाइंड मॅक्झिमम नंबर इज ऑल्सो कम्प्लिटेड. दिस वन कम्प्लिटेड. स्क्वेअर cube is also completed. Okay, which one is remaining from this? Display sum of first 10 numbers. Instead of that, okay, let us switch to one more point is remaining there, so we can switch to this program first. ठीक आहे, थोडंसं तुम्हाला डिफिकल्ट होईल, आपण हाच प्रोग्राम घेऊ आधी. राईट इव्हेंट ड्रिव्हन जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू डिस्प्ले सम ऑफ फर्स्ट 10 numbers. Sum of first 10 numbers means what? Just type your answer in chat box. Display sum of first 10 numbers, first 10 natural numbers, whole numbers. So what it means? काय डिस्प्ले करायचं, आन्सर काय डिस्प्ले करायचं आपल्याला? सांगा जरा चॅट बॉक्समध्ये, पटपट सांगा बाळांनो. आणि सगळ्यांनी रिप्लाय करावं असं एक्सपेक्टेड आहे मला. सगळ्यांनी रिप्लाय करा. सम ऑफ फर्स्ट 10 numbers, पहिल्या 10 नंबरची ॲडिशन करायची आपल्याला. ओके, 1 to 10 सम. बाकीचे ओके, होल नंबर्स. ठीक आहे. ओके, तुमच्या डोक्यात काय लॉजिक आहे का? आता काय हे ऑनलाईनमुळं समोरासमोर विचारताच येत नाही आहे तुम्हाला. काय करावं लागेल आपल्याला? एनी आयडिया, एनी गेसेस? जस्ट थिंक ऑन इट. लॉजिकल पार्ट. आपल्याला पहिल्या 10 नंबर ॲड करायचे आहेत. असं करायचं का? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10. इज इट ओके? व्हॉट डू यू थिंक अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम्स? असं करून चालेल का आपल्याला? सपोज पुढचा क्वेश्चन असेल, डिस्प्ले द सम ऑफ फर्स्ट 10,000 numbers. इज इट पॉसिबल टू ॲड 10,000 number with the JavaScript syntax or expressions? No, we have to put some logic there. So just think on that. Any logic in your mind? How to add the numbers? Looping. Yes, exactly right. We have to use looping there. Okay, now just tell me next one for looping. So what do you think? What is the initial value and what is the last value? For that, according to our problem statement, we have to add the first 10 numbers, 1 to 10. So what do you think? What is the initial value? What is the last value? What is the condition? For loop, for looping. लक्षात येते सगळ्यांच्या? आपल्याला 1 ते 10 नंबर्स ॲड करायचे आहेत, तर ऑब्विसली फर्स्ट व्हॅल्यू काय असेल, लास्ट व्हॅल्यू काय असेल, कंडिशन काय असेल. सगळ्यांनी चॅट बॉक्समध्ये टाका तुमचा रिप्लाय मला लगेच. ओके, फर्स्ट टू 10. नेक्स्ट बाकी सगळे रिप्लाय करा मला. i = 1, i <= 10. ओके,
ॲड करायचं का, इन्क्रीमेंट करायचं का, डिक्रीमेंट करायचं, काय करायचं, सगळेजण सांगा जरा. व्हॉट वी हॅव टू डू, इन्क्रीमेंटेशन ऑर डिक्रीमेंटेशन. बाकीच्यांकडून पण रिप्लाय एक्सपेक्टेड आहे, सगळेजण ऐकतायत ना. येस, वी हॅव टू डू द इन्क्रीमेंटेशन. याच्यापेक्षा वेगळं काही कोणाला सुचतंय का. येस, वी हॅव टू डू द इन्क्रीमेंटेशन. आपल्याला नंबर्स ॲड करायचे. वी हॅव टू जस्ट ॲड द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10. फर्स्ट नंबर इज 1, सेकंड नंबर इज 2, थर्ड नंबर इज 3. तर आता मी प्रोग्राम टाईप करते, तोपर्यंत मी काही बोलत नाही. तोपर्यंत मला तुम्ही मधलं एक्सप्रेशन सांगायचं की कसं ॲड करावं लागेल. लूप मी यूज करते. ओके, लूपसुद्धा मी टाईप करते, पण लूपच्या आतमध्ये काय करावं लागेल. जसं आपण लूपच्या आतमध्ये डॉक्युमेंट डॉट राईट आय डिस्प्ले केला होता आणि आय 1ने इन्क्रीमेंट केला होता आणि आपण इवन नंबर्स आणि ऑड नंबर्स डिस्प्ले केले होते. आता आपल्याला डिस्प्ले सगळं नंबर्स नाही करायचे, आपल्याला ॲड करायचे. तर तुम्ही तुमचं लॉजिक तोपर्यंत नोटबुकवरती टाईप करा. नॉट टाईप, राईट युअर लॉजिक ऑन युअर नोटबुक. ओके, तोपर्यंत मी प्रोग्राम्स टाईप करते, कॉपी करते, पेस्ट करते आणि प्रोग्राम स्ट्रक्चर तोपर्यंत मी कंप्लीट करते. ऑल ऑफ यू जस्ट राईट युअर लॉजिक इन युअर नोटबुक. सो वी जस्ट कॉपी दिस न्यू वन and we just paste it here. Okay, now that part should be changed according to our program logic. Fine, so we delete this part. Then designing part. Okay, form is there, no need of text box here. We know the starting value and last value, so we delete this part. Now instead of to check maximum number, what should be here? To display sum, and value for the button is what? Display sum of 10 numbers. Okay, button as it is, function as it is, check. Now let us try for display instead of check. Your function name is what? Display. Now here also we have to change the function name display. Okay, fine, this is our program structure. Now we save the program, and now this is what? Sum of 10 numbers dot html, and we just save our program. Okay, we declare one variable here, I. For what? We just want to use this into the for loop. So for, what is syntax for for I is equal to 1. Okay, because we just want to add the numbers from 1 to 10. So condition is what? Till the I value is less than 10, semicolon I plus plus. This is a loop, so we have to use opening bracket and closing bracket. Just observe, this opening is closed here and this open is closed here, and here we have to put our logic. That much is completed. आता एवढं कंप्लीट झालंय. 1 ने व्हॅल्यू स्टार्ट होतीये, 10 पर्यंत इन्क्रीमेंट होतीये, 1 ने इन्क्रीमेंट होतीये. आता पुढे काय करायचं सांगा, तुम्हाला काय लॉजिक. तोपर्यंत काय करायचं आपल्याला बघा. 1 2 मध्ये ॲड झाला पाहिजे, म्हणजे 1 + 2 काय होईल? 3. ओके, 3 मध्ये परत 4 ॲड झाला पाहिजे. नॉट 3 प्लस नेक्स्ट व्हॅल्यू काय असणार आहे तुमची? 3. 3 + 3. ओके, लक्षात येते सगळ्यांच्या. मी ना नोटपॅड विंडोमध्ये टाईप करते, तुम्ही सगळं ऑब्झर्व करा. एक न्यू विंडो घेते. लॉजिक आपलं काय असणार आहे बघा. जस्ट ऑब्झर्व हिअर व्हॉट आय जस्ट वॉन्ट टू डू. सो सी हिअर, सो सी दिस विंडो. ओके, 1. ओके, 1 + 2 is equal to what? 3. Next time what we have to do? Last answer 3 + 3 is equal to what? 6. Next time what we have to do? Last answer plus what? 4 is equal to what? 10. Next time what? Last answer plus next value is what? 5 is equal to what? 15. Okay, next time last answer plus next value is what? 6 is equal to what? 21. बरोबर करते का रे ॲडिशन? बघा, 21 + 7 is equal to what? What is it? 28. Next time 28 + 8, what is your answer?
36. Next time what is here? 36 plus 9. What is your answer? 45. Next time 45 plus 10. What is your answer? Your answer is what? 55. Is it correct? Someone just tell me. Is it correct? Addition. लक्षात आलं सगळ्यांच्या काय करतोय आपण? लक्षात येत आहे स्क्रीनवर काय करतोय आपण? गेटिंग. हां, आपल्याला कसं ॲड करायचं आहे बघा. तुमचं जे लास्ट आन्सर असेल ना त्याच्यामध्ये पुढचा नंबर ॲड करायचा आहे. 6 आला आन्सर त्याच्यामध्ये पुढचा नंबर ॲड करायचा आहे. 10 आला आन्सर त्याच्यामध्ये पुढचा नंबर ॲड करायचा आहे. सो जस्ट ऑब्झर्व द फर्स्ट वन. सो सपोज 0 प्लस, ओके, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1. जर मी हे स्टेटमेंट वरती ॲड केलं तर तुमच्या सममध्ये काही चेंज झालं का मला सांगा. इज देअर एनी चेंज इन युअर आन्सर, इन युअर एक्सप्रेशन्स? बघा काय केलं मी. आता तुम्ही सगळेजण ही लाईन ऑब्झर्व करा. 1 2 3 4 देन 5 6 7 8 9 10. म्हणजे ऑब्विसली ही जी लाईन आहे ही आपली व्हॅल्यू काय असायला हवी आहे? कुठली व्हॅल्यू आपली 1 ने स्टार्ट होती आणि 1 ने इन्क्रीमेंट होतीये? जस्ट टेल मी. सगळ्यांनी बोला, आवाज मिक्स झाला तरी चालेल. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, हे आपण कुठल्या व्हेरिएबलमध्ये घेतोय आणि कुठलं व्हेरिएबल असं आपलं 1 ने स्टार्ट होतंय आणि 10 पर्यंत इन्क्रीमेंट होतंय? लक्षात येतं सगळ्यांच्या? कुठलं व्हेरिएबल जरा सांगा मला. येस, हे थोडंसं समजून घ्या सर. येस, राईट, आय व्हॅल्यू. आता मग आपल्याला एक मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन तयार करायचं म्हणून मी इथं काय घेतलं? आय घेतलं. ओके, ठीक आहे. आता इथं प्लस. प्लस काय करणार आपण? प्लस इथं प्रत्येक वेळेस जस्ट ऑब्झर्व दिस 1. दिस 1 कम्स हिअर, दिस 3 कम्स हिअर, दिस 6 कम्स हिअर, 10 कम्स हिअर, 15 कम्स हिअर, 21 कम्स हिअर. म्हणजे इथं काहीतरी व्हेरिएबल घेतलं पाहिजे ना आपल्याला. सपोज सम. ओके, आणि मी काय करते बघा, सम इज इक्वल टू सम प्लस आय. याचं मिनिंग समजलं का आता मला सांगा तुम्ही. सम इज इक्वल टू सम प्लस आय आणि स्टार्टिंगला माझा सम काय असणार आहे? ॲट द इनिशियल स्टेप सम इज इक्वल टू 0. असं मी माझं प्रोग्रामिंग लॉजिक आहे. म्हणून मी सुरुवातीला माझा सम मीच ठरवलं. म्हणजे जो काही प्रोग्रामर असेल तोच ठरवणार की समची फर्स्ट व्हॅल्यू काय असणार आहे. आता सगळी स्क्रीन दिसतीये तुम्हाला बघा. सम मी 0 घेतला स्टार्टिंगला, हा 0 झाला. नेक्स्ट टाइम सम काय होणार आहे? 1 होणार आहे, तो इथं येणार आहे. नेक्स्ट टाइम तुमचा सम आन्सर काय होणार आहे? 3 होणार आहे, तो इथं येणार आहे. नेक्स्ट टाइम 6 आन्सर येणार आहे सममध्ये, तो इथं येणार आहे. हेच आपण प्रोग्रामिंग एक्सप्रेशनमध्ये कसं ॲड करतोय बघा. सी जस्ट दिस. सो दिस इज अवर वन ऑफ द प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट, प्रोग्रामिंग instruction. Getting. So first, what is meaning of this line in JavaScript? Whatever at the right side, this can be evaluated and it can be stored into the left side variable. जसं आपण करत होतो i is equal to i plus 1, तसंच आपण इथं करतोय सम इज इक्वल टू सम प्लस आय. हे मॅथ्समध्ये रॉंग आहे. मॅथ्स थोडा वेळ बाजूला ठेवा. आता इथं प्रोग्रामिंगमध्ये काय इव्हॅल्युएट होणार आहे बघा. फर्स्ट टाइम सम इज इक्वल टू सम प्लस आय. तर माझी फर्स्ट सम व्हॅल्यू काय असणार आहे बघा. आपलं लूप काय होतं, मी इथं टाईप करते लूप तुमच्यासाठी. फॉर आय इज इक्वल टू 1 सेमिकोलन, आय इज लेस दॅन और इक्वल टू 10 सेमिकोलन, आय प्लस प्लस. दिस इज युअर लूप. याचं मिनिंग काय की आयची फर्स्ट व्हॅल्यू काय आहे? 1 आहे आणि प्रत्येक वेळेस आय कितीने इन्क्रीमेंट होणार आहे? 1 ने इन्क्रीमेंट होणार आहे. आणि समची पहिली व्हॅल्यू काय आहे? 0. तर आता हे एक्सप्रेशन जोपर्यंत तुमचं आय लेस दॅन और इक्वल टू 10 आहे तोपर्यंत हे इव्हॅल्युएट होणार आहे. तर याचं मिनिंग कसं असणार आहे बघा. हे कसं इव्हॅल्युएट होणार प्रोग्राममध्ये. फर्स्ट टाइम सम 0, ओके, प्लस 1. काय आलं आन्सर याचं बघा. 1 आलं का? कसं इव्हॅल्युएट होईल प्रोग्राममध्ये. नेक्स्ट टाइम तेच एक्सप्रेशन असणार आहे इज इक्वल टू. आता लास्ट सम काय आला होता? सम आता 0 नसणार आहे, तो चेंज होत जाणार आहे. काय येणार तुमचं सम? 1 प्लस, ओके, आय आता काय असणार आहे? 1च्या ऐवजी काय असणार आहे? 2 असणार आहे. काय आलं आन्सर तुमचं? 3. लक्षात येते का बघा. इज इक्वल टू लास्ट सम काय आपला? 3. आता आय व्हॅल्यू काय झाली बघा? 3.
काय आला आन्सर 6. गेटिंग इज इक्वल टू लास्ट सम काय आपला 6 आहे. ओके, प्लस आय काय होणार आहे, एकने इन्क्रीमेंट होणार आहे 4 होणार आहे, इज इक्वल टू वॉट 10. लक्षात येते का बघा, इज इक्वल टू लास्ट सम काय झाला 10 प्लस आय व्हॅल्यू काय असणार आहे 5 इज इक्वल टू वॉट 15. लक्षात येत आहे? सांगा जरा मला मी काय करते, तुमच्या लक्षात आलं काय करतोय आपण, लक्षात येत आहे? जस्ट टेल मी येस और नो. असं आपल्याला ते एक्सप्रेशन तयार करायचं आहे. ओके, मला वाटतं बऱ्याच जणांच्या लक्षात येत आहे. तरी पण लॉजिक जर कोणाच्या लक्षात येत नसेल ओके, तरी आपण नंतर परत एकदा एक्सप्लेन करू. पर्सनली ज्यांना समजलं नाही ते मला फोन करा, आपण सांगू तुम्हाला. ठीक आहे, आता बघा, आता हेच लॉजिक मी प्रोग्राममध्ये यूज करते. सो व्हॉट इज युअर प्रोग्राम नाव, जस्ट ऑब्झर्व हिअर. फर्स्ट वी हॅव टू डिक्लेअर सम व्हेरिएबल ऑल्सो. ओके, व्हेरिएबलचं नाव काही असू शकतं, आपल्या अंडरस्टँडिंगसाठी आपण सम घेतोय. इज इक्वल टू 0. समची फर्स्ट व्हॅल्यू 0 आहे. ओके, फर्स्ट व्हॅल्यू ऑफ सम इज 0. हे आपणच ठरवलंय आपल्या प्रोग्रामिंग लॉजिकसाठी. कुठून आलं वगैरे काही नाही विचार करायचा. फॉर आवर प्रोग्रामिंग लॉजिक वी जस्ट पुट द फर्स्ट व्हॅल्यू ऑफ सम इज 0. देन नेक्स्ट इज वॉट, सम इज इक्वल टू सम प्लस आय सेमिकोलॉन. दिस इज ओनली द लॉजिक. बघा आता काय झालं. फॉर दिस पर्पज वी यूज द फॉर लूप्स. So how it is to be evaluated there? First time I is 1 and sum is 0. So 0 plus 1 it is 1. Next time I value is incremented by 1, so that next time I is 2 and sum is 1. So 1 plus 2 it is 3. It is executed very similar like this way, in this way, because we are using here the loops, so that the same statement to be executed there 10 number of times, and at the last it stores the value of sum answer into the sum variable. When it stop executing the loop when I value is 11, जेव्हा I 11 होईल तेव्हा 11 is less than or equal to 10 कंडिशन काय होणार आहे, फॉल्स होणार आहे, आणि लूप काय होणार आहे, स्टॉप होणार आहे. आता नेक्स्ट काय करायचं बघा तुम्हाला. लूप आपण इथं संपतोय. ओके, हिअर ओनली दिस इज द एंड ऑफ फंक्शन. After function don't put anything. This closing bracket is end of function. So your final answer is there into the sum that we have to display on the screen somewhere. आपण अजून डिस्प्ले करत नाहीये काहीच, ते आपल्याला युजरला डिस्प्ले करायला पाहिजे. सो वी यूज हिअर अलर्ट इन ब्रॅकेट सम ऑफ फर्स्ट 10 numbers is okay, getting double quotation. Okay, that much is sufficient. Double quotation completed, then plus for concatenation, not for addition, and value of sum we want to display here, so that plus sum. Keep in your mind, don't put sum inside the double quotation. जर इथं सम टाकलं तर सम कीवर्ड आहे असा डिस्प्ले होईल. आपल्याला कीवर्डने डिस्प्ले करायचा, आपल्याला त्याच्यात स्टोअर केलेली व्हॅल्यू डिस्प्ले करायची आहे. सो दॅट after this plus double quotation plus for concatenation and value of sum. Now we save the program. Okay, then we execute our program. Name of our program is what, sum of 10 numbers. So we just open this into the Chrome browser and just check whether it displays the correct answer or not. So when we press this button, when we click this button, then only it displays the answer. So observe this one. So we just increase the screen first. Okay, and then we click this button. So see here, sum of first 10 number a minus nahi hai bar ka hai, it's not minus. Just see here, this dash is displayed there, so we just remove this dash. Okay, and we just save the program and we just execute the program again. So we refresh it and we just press the button. Observe here, sum of first 10 number is 55, and just observe this notepad also. What was our answer? This is also 55. आलं का रे लक्षात तुमच्या?
जरा सांगा मला. हे थोडंसं लूपिंग थोडंसं तुम्हाला समजलं, लूपिंग समजलं ना तुम्हाला जावास्क्रिप्टचे सगळे प्रोग्राम आले असं समजा. लूपिंग आपल्याला एक काही 8-10 प्रोग्राम्समध्ये यूज करायचे. गेटिंग ऑल ऑफ यू? एनीबडी एनी डाऊट? कोणाला? ओके. काही डाऊट असेल तर विचारा, बाकी कोणालाही डाऊट असू दे आणि विचारत चला रे. क्लासमध्ये काही नाही होत, सगळ्यांसमोर विचारत चला. सगळ्यांना काही 4 जणांना सेम डाऊट असू शकतो. सो एनीबडी एनी डाऊट? अजून काही समजलं नाही असं काय असेल कोणाचं विचारा, खरंच विचारा बाळांनो. तोपर्यंत मी थोडासा प्रोग्राम चेंज करते. ओके. आणि काय डाऊट असेल तर विचारा. अमोल समजलं का? गणेश समजलं? गणेश गोळवे, गणेश पाटील? हा लूप, हा ओके. लूप समजलं का बघा. लूप इम्पॉर्टंट आहे आपल्याला. 5 मार्क्सचा प्रोग्राम येणार आहे तुम्हाला जावास्क्रिप्टचा. कुठलाही एक येऊ शकतो, प्रत्येकाला वेगळा असतो प्रोग्राम. ओके फाईन. महेश समजलं? माने महेश? ओके ओके. अनिशा? अनिशाचा आला मला वाटते रिप्लाय. वेदांत समजलं? वेदांत जाधव? हां ठीक आहे. आता बघा माझा एक क्वेश्चन आहे तुम्हाला. हाच प्रोग्राम सपोज मॉडिफाय झाला एक्झाममध्ये आणि तुम्हाला क्वेश्चन आहे, राईट इव्हेंट ड्रिव्हन जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू डिस्प्ले सम ऑफ फर्स्ट 20 numbers. So what is the change in the program? It is very simple now. Sum of first 20 numbers instead of 10. So what is the change in the program? Yes, it is very simple. आपण लूपिंग कशासाठी यूज करतोय की किती वेळा तुम्हाला ते सेम स्टेटमेंट एक्झिक्यूट करायचे. सो हियर व्हॉट वी हॅव टू पुट हियर. सो सी, instead of less than or equal to 10, what should be here? Less than or equal to 20. Now we just save the program. Okay, that much. That's why we use the softwares. लक्षात घ्या आपण सॉफ्टवेअर काय यूज करतो. एकदा तुम्ही प्रोग्राम केला की तो तुम्ही किती वेळेस किती युजर्सला काय करू शकता, यूज करू शकता. ही तुमची अगदी प्री स्टेज आहे प्रोग्रामिंगची, असं लक्षात घ्या. आणि असेच लॉजिक्स यूज करून सॉफ्टवेअर्स तयार केलेले असतात. आता सम ऑफ 10च्या ऐवजी इथं काय आलं पाहिजे? 20 आलं बघा. 210 आन्सर. इतकं सोपं आहे. तुम्हाला लूप समजलं ना, तुम्हाला सगळे प्रोग्राम समजले. आता इथं मी 200 करते. आय इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 200. इट जस्ट एक्झिक्युटेड द लूप 200 नंबर ऑफ टाइम्स. आपल्याला फक्त कंडिशन चेंज करायची. अँड अगेन वी जस्ट रिफ्रेश द प्रोग्राम अँड जस्ट ऑब्झर्व द आउटपुट. युअर आउटपुट इज 20,100. So in this way, once you got how to write the loops and how to use the logics, then it is very simple to modify the program. Now just think like this is like what? Suppose initially there was 100 users and now that users are incremented up to 500. आणि तेच प्रोग्रामिंग लॉजिक तुम्हाला 500 युजर्ससाठी यूज करायचं आहे. किती सोपं आहे बघा. एकदा तुमचं लॉजिक परफेक्ट झालं की ते तुम्ही कितीही नंबरसाठी काय करू शकता, इन्क्रीमेंट करू शकता. सी, सम ऑफ फर्स्ट नॉट 10 ॲक्च्युली नाव इट इज 500. सम ऑफ फर्स्ट 500 नंबर इज दिस. गेटिंग? मग जर प्रोग्राम तुमचा तसा मॉडिफाय, एक्झाममध्ये जर प्रोग्राम तसा काही मॉडिफाय झाला, 10च्या ऐवजी 20 विचारलं, तर असं म्हणायचं नाही मिसने प्रोग्राम घेतला नाही. अकॉर्डिंगली यू हॅव टू चेंज द कंडिशन ओनली. सो इन दिस वे वी यूज द लूपिंग फॉर टू डिस्प्ले द सम ऑफ फर्स्ट 10 numbers. So when we click this, it displays the sum. Okay, let us see the next program. एक छोटा प्रोग्राम घेते मग आपण स्टॉप करूया. So this one is cover now. Everything is cover from this slide now. So switch to next slide. So see here, factorial will take tomorrow. So just observe this program. Write JavaScript program to display table of given number in the form. टेबल डिस्प्ले करायचं आहे पण ह्या फॉर्मॅटमध्ये डिस्प्ले करायचं आहे. म्हणजे 5x1 5, 5x2 10, 5x3 15, 5x4 20, 5x5 25 असं दिसलं पाहिजे स्क्रीनवर. असा टेबल डिस्प्ले करायचा आपल्याला. आता मी थोडा वेळ शांत बसते, बोलत नाही, तुम्ही ऑब्झर्व करा. हाच प्रोग्राम मी कॉपी करते, पेस्ट करते आणि काय चेंजेस करते ते तुम्ही ऑब्झर्व करा. ओके, वी जस्ट कॉपी दिस फाईल, न्यू. ओके, wait, and we just paste it here. Okay, now what are the changes?
नाव टू डिस्प्ले इंस्टेड ऑफ सम इट इज टेबल. मी तुम्हाला फक्त म्हणते, मी बोलत नाही आणि मी बोलतच असते. ओके, नाव डिस्प्ले व्हॉट टेबल. लूपिंगपेक्षा सोपा आहे बरं का हा प्रोग्राम आपल्याला. आता बघा काय करायचं, एक टेबल डिस्प्ले करायचं आहे आणि फंक्शन ॲज इट इज. ओके फाईन. आता काय करते बघा, टेक्स्ट बॉक्स घ्यावा लागेल आपल्याला. इथं कुठल्या नंबरचा टेबल डिस्प्ले करायचा आहे. एंटर नंबर टू डिस्प्ले टेबल म्हणजे पाडा. इथपर्यंत माहिती आहे ना सगळ्यांना. टेबल डिस्प्ले करायचा आहे म्हणजे टेबल नाही हां, म्हणजे त्याचा पाडा डिस्प्ले. तो जो काही नंबर आपण एंटर करू त्याचा पाडा डिस्प्ले करायचा आपल्याला. इनपुट टाईप इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स डिस्प्ले करायचा आहे. नेम इज इक्वल टू वॉट T1. फाईन. हे माहिती आहे सगळ्यांना. आता तेच रिपीट करतोय आपण. मी आधी सेव्ह करते प्रोग्राम. ओके, जस्ट सेव्ह दिस table.html and we just save the program. So we just remove this part. Okay, shift and delete. Then no need of sum here. Okay, delete. आता तोच प्रोग्राम आहे, फक्त व्हेरिएबल्स. आता टेबल डिस्प्ले करायचा आहे. परत एकदा इथं जाऊयात नोटपॅड विंडोला. आता बघा मी काय टाईप करते. आपण टेबल कसा डिस्प्ले करतो बघा. सो सी हिअर 5 इंटू म्हणजे एक्स घेते इथं. 5 into 1 is equal to what? 5. Next time 5 into 2 is equal to what? 10. Then next time what is here? 5 into 3 is equal to 15. मला सांगा यात आय कुठलं आहे आणि नंबर कुठला आहे. हेच लॉजिकल एक्सप्रेशन कसं असणार आहे बघा. नंबर म्हणजे जो काही युजर एंटर करेल तो नंबर इंटू आय is equal to our answer. This is our expression. So instead of this, suppose answer is equal to NO into I. लॉजिक लक्षात आलं. ही व्हॅल्यू 1 2 3 4 5 असंच कंटिन्यू होणार आहे. नेक्स्ट टाइम काय होणार आहे. 5 into 4 is equal to 20. जस्ट ऑब्झर्व दिस. 1 2 3 4. Obviously this is I value which is started with 1 and ended with 10. सपोज 10 पर्यंतचा आपल्याला टेबल डिस्प्ले करायचा आहे आणि हा 5 तसंच असणार आहे. सगळीकडे 5नेच आपण मल्टिप्लाय करणार आहे. तर आपलं प्रोग्रामिंग एक्सप्रेशन कसं होणार आहे बघा. ॲन्सर म्हणजे माझं काय ॲन्सर येईल ते मला डिस्प्ले करायचं आहे. म्हणून ॲन्सर इज इक्वल टू एनो म्हणजे नंबर. आत्ता 5 सपोज राईट नाव दिस इज 5. मे बी इट इज 7 8 20 25 27 130 135 एनी नंबर into what? I, and whatever your answer that we want to display to the user. So just see how to write this program. So for table I is there, NO is there. Now what is NO value? Initially we don't know NO value, that is entered by the user. So form1.t1.value. So what is mean by this? इथं टेक्स्ट बॉक्स मध्ये जी व्हॅल्यू एंटर होईल ती आपण कुठल्या व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर करतोय. आता NO व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर करतोय. गेटिंग ऑल ऑफ यू. नाव वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द आन्सर, सो दॅट वी हॅव टू डिक्लेअर द व्हेरिएबल हिअर आन्सर. ओके, कॉमा द्यायचा आणि व्हेरिएबल डिक्लेअर करायचं. सो आन्सर इज इक्वल टू NO इंटू मीन्स वॉट? स्टार, नॉट एक्स. इंटू आय. दिस इज ओनली द एक्सप्रेशन. आणि हे लूप तर तसंच राहणार आहे. 1ने स्टार्ट करायचं आणि 20 पर्यंत आणि आय प्लस प्लस. बघा लक्षात येतंय का. आता आधी आपण सम शेवटी डिस्प्ले केलं होतं, आता हे इथं नको आपल्याला. ओके, आता आन्सर जे काही येईल ते लगेच डिस्प्ले करायचं आहे. म्हणून मी काय करते, डॉक्युमेंट डॉट. आता डॉक्युमेंट डॉट राईट का घेतलं, अलर्ट का नाही घेतलं. अलर्ट बॉक्स काय होतो, डिसअपियर होतो. येतो येणार जाणार. त्याच्याऐवजी आपल्याला स्क्रीनवर आहे असं आउटपुट दिसलं पाहिजे. म्हणून मी काय केलं, ANS ब्रॅकेट कम्प्लीट सेमिकोलन. अलर्टच्या ऐवजी काय घेतलं, डॉक्युमेंट डॉट राईट घेतलं. बघा आता काय होतंय, आन्सर इज इक्वल टू NO स्टार आय. म्हणजे NO काय असणार आहे, युजरने एंटर केलेली व्हॅल्यू त्याला आयने मल्टिप्लाय होईल, डिस्प्ले होईल. नेक्स्ट टाइम I2 होईल, NO इंटू 2 होईल, डिस्प्ले होईल. NO इंटू 3 होईल, डिस्प्ले होईल. NO इंटू 4 होईल, डिस्प्ले होईल. इंटू 5 डिस्प्ले होईल. बघा बरोबर आहे का चुकलंय काय? लक्षात येते तुमच्या काय बोलते मी, काय बडबड करते ते. प्रोग्राममध्ये एवढंच चेंज केलं आपण आणि एक टेक्स्ट बॉक्स घेतला.
आता प्रोग्राम रन करून बघूयात काय आउटपुट. ऐकताय का सगळे? जरा रिप्लाय करा मला. आर यू देअर ऑल ऑफ यू? Yes, miss. Okay, so we just execute this program and we just open this into the browser. So see here, there is one text box and one button. So now we enter the 5, okay, and we click the button display table. So observe this 5, 10, okay, we increase the size, fine. So observe this one 5, 10, 15, 20, 25, it is okay, पण तो एकच नंबर आहे असं दिसतंय. सो व्हॉट शुड बी देअर शुड बी अ स्पेस बिटवीन द नंबर्स, कारण हे कळत नाही 25 आहे का 53 आहे का 03 आहे का 54 आहे. सो देअर शुड बी अ स्पेस. सो टू इन्क्लूड द स्पेस जस्ट ऑब्झर्व हिअर प्लस इन डबल कोटेशन स्पेस प्लस फॉर कॉन्कॅटिनेशन, आणि ॲन्सरला काय कॉन्कॅटिनेट होईल? एक स्पेस. सो सेव्ह युअर प्रोग्राम अँड जस्ट सी द चेंजेस. Now we refresh it, program to display the table, and your number is 5. Click the button. So observe this is your table up to 50, but we want this in vertically we want to display it. So what we have to do the changes. मीच बोलतीये, तुम्ही सांगा बरं काय करावं लागेल आपल्याला. असं नको आपल्याला, हॉरिझॉन्टली नको, असं व्हर्टिकली डिस्प्ले. येस, आपल्याला लाईन ब्रेक करावी लागेल ना. So instead of this space we include here br tag, आणि document.write ऑलरेडी आहेच आहे तिथं. HTML आपण document.write मध्ये यूज करू शकतो, म्हणून मी प्लस br केलं. br ने काय होईल? लाईन ब्रेक होईल. आता बघा, आपण रिफ्रेश करूया. we enter here 5, display the table. So observe this is your table up to 50. ओके, आता हा 50 टेबल 10 पर्यंत डिस्प्ले केला आहे, म्हणजे 50 पर्यंत. तो पुढे आपल्याला 100 पर्यंत न्यायचं असेल तर काय चेंज करावं लागेल इथं आपल्याला. असं आता किती आपण पुढे जाऊ शकतो टेबल? तो अप टू 50. इंस्टेड ऑफ अप टू 50 वी वॉन्ट टू डिस्प्ले इट अप टू 500. सो व्हॉट इज द चेंज इन द प्रोग्राम? जस्ट टेल मी, काय चेंज करावं लागेल आपल्याला? काय चेंज करावं लागेल? हां, येस ते बघायचं आपल्याला. ओके, लेस दॅन इक्वल टू 100 करावं लागेल, 500 नाही, लेस दॅन ऑर इक्वल टू 100, म्हणजे 100 वेळा लूप एक्झिक्यूट होईल आणि 500 पर्यंत आपल्याला टेबल डिस्प्ले होईल. सो रिफ्रेश इट. आता थोडंसं मी छोटं करते, फार आपल्याला ते मोठा टेबल डिस्प्ले होईल. सो वी एंटर हिअर 5 डिस्प्ले टेबल. सो ऑब्झर्व दिस अप टू 500 इट इज 5. जोपर्यंत कंडिशन ट्रू होत नाही तोपर्यंत तो 5 ॲड करतच जाणार आहे, राईट. आता ज्वेरिया तू काय म्हणते बरोबर आहे, ते सांगायचं आहे, पण आधी मी टेबल समजून सांगितलं तुम्हाला. आपला क्वेश्चन काय बघा, क्वेश्चन आहे की ह्या फॉर्मॅटमध्ये पाहिजे. 5 × 1 इज इक्वल टू 5, 5 × 2 इज इक्वल टू 10 असं डिस्प्ले झालं पाहिजे. आत्ता फक्त आपण हे शेवटचा आन्सर डिस्प्ले करतोय. आता त्याच्यासाठी काय करायचं बघा, मी इथं काहीतरी करते, तुम्ही ऑब्झर्व करा. एनो प्लस इन डबल कोटेशन एक्स प्लस प्लस आय प्लस इज इक्वल टू. बघा तर किती जणांना समजेल आय डोंट नो, मी तुम्हाला समजून सांगते. एनो म्हणजे एनोची व्हॅल्यू. एनो काय असणार आहे? 5. जर 7 एंटर केलं तर 7, 10 एंटर केलं तर 10, प्लस डबल कोटेशनमध्ये एक्स, म्हणजे तो आहे असा एक्स डिस्प्ले करेल आणि दिसताना ते असं दिसेल इनटू, प्लस म्हणजे कॉन्कॅटिनेशन आय फर्स्ट टाइम काय असणार आहे 1, नंतर काय असणार आहे 2, नंतर काय असणार आहे 3, म्हणजे इथं आयची व्हॅल्यू डिस्प्ले होईल, प्लस फॉर वॉट? कॉन्कॅटिनेशन. आणि डबल कोटेशनमध्ये इक्वल टू, म्हणजे इक्वल टू जसा आहे तसा डिस्प्ले होईल, इज इक्वल टू, प्लस ॲन्सर म्हणजे आलेला ॲन्सर इथं डिस्प्ले होईल, प्लस बी आर. आता हे खूप जास्त झालं, पण थोडं घ्या समजून, किंवा तुम्हाला हे बी आर इथं नको असेल तर एक नवीन लाईन तुम्ही घेऊ शकता. खूप कॉम्प्लिकेटेड वाटत असेल हे तुम्हाला, तर बी आर आपण नेक्स्ट लाईनला टाकूयात. डॉक्युमेंट डॉट राईट आणि ब्रॅकेटमध्ये बी आर असं पण चालेल. आता हे बघा, एनो इंटू आय म्हणजे 5 × 1 इज इक्वल टू 5,
नेक्स्ट टाइम 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10. तर इथं प्लस नाही आहे ना, हां ओके, प्लस इज ऑल्सो हिअर. ओके, आता सेव्ह करते. आता बघा काय आउटपुट डिस्प्ले होतं आहे. ओके, टेबल, वी जस्ट रिफ्रेश इट. नाव युअर नंबर इज 5 अँड डिस्प्ले द टेबल. हा फॉर्मॅट हवा आहे ना आपल्याला. बघा आलं फॉर्मॅटमध्ये. तर थोडा मी तुम्हाला प्रोग्राम हा पाठवते आणि मग समजून घ्या काय करतो इथं. इंटू कसं आलं, इक्वल टू कसं आलं. बघा आला का तो फॉर्मॅट आपला जो पाहिजे तो. आता मी इथं रिफ्रेश करते आणि मला 139चा टेबल पाहिजे. 5चा टेबल सगळ्यांना येतो. सो डिस्प्ले द टेबल. सो सी हिअर, इट ऑल्सो डिस्प्ले द टेबल ऑफ 139. गेटिंग, दिस इज द प्रोग्राम फॉर द टेबल. लक्षात आलं? काही क्वेरी असेल तर विचारा. आपण घेणारे भरपूर प्रॅक्टिस घेणारे, होईल तुमचं सगळ्यांचं. रिवाईज केलं ना परत परत येईल सगळ्यांना, टेन्शन घेऊ नका. प्रोग्राम स्ट्रक्चर तर तेच असतं. थोडंसं लॉजिक चुकलं तर काही सगळे मार्क्स आपले जात नाही. थोडं चुकलं तर अकॉर्डिंगली 1.5 असे काही मार्क्स कट होऊ शकतात. आणि सगळं क्लिअर कट बरोबर असेल तर 5 आउट ऑफ 5 मिळू शकतात. तर आपण भरपूर प्रॅक्टिस घेऊ आणि होईल क्लिअर सगळ्यांचे प्रोग्राम्स. ठीक आहे, नाही काही डाऊट? ठीक आहे, आपण स्टॉप करूयात.